श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करुछि कर्कटक काल सर्पयोग विषय रे। एही कर्कटक काल सर्पयोग काहेकि हैला और किपरि हैला, ज्योतिष केउ आवाहन कालरू अछि। आमे जहा कर्म करिबा ताहार फल आमे 3 थर रे पाइबा। जीवित थिबा अवस्था रे 2 थर और मृत्यु परे प्रारब्ध रूप रे मिली थाए। एही फल केवल राहुंकर स्थिति रु जणा जाए। राहु जदि अष्टम रे रही राहु और केतु मध्यरे समस्त ग्रह बांधी होई रहिले तेबे मनुष्य तार पूर्व जन्म रे विवाह पूर्वरु बहुत भ्रूण हत्या करिछि। कौनसी व्यक्ति माई किंबा मामू झियो भौणी सहित लुकायित भावे यौन संपर्क रखिछि। अधिकांश व्यक्ति अन्यर साहाय्य नहीं निजर व्यवसाय करिथांती, किंतु परमुहूर्त रे तांकु से विताड़ित करदेई निजे सर्वे सर्वा हो जाइथांती और तांकु सर्वशांत करबाकू पश्चातपद करती नहीं। जदि कौनसी व्यक्ति तांकर कर्मचारी तांको ठारू बाहरी जाई निज स्वाधीन रे से व्यवसाय कले तेबे तांकु मध्य तली तलांत करने को चेष्टा करती और गुंडा लगाई तांकर सर्वनाश कर दियंती। परिवार मध्यरे गुरुजन स्थानीय व्यक्ति को अभद्र व्यवहार करती, गाली गुलज करिथांती। जदि बड़ भाई रोजगार कम करुथांती तांको पिलामानंकु भलरे पोषि पारंती नाही तेबे भाउजंकु हाथ बारिश करी भाईर सर्वनाश करि दियंती। बिचरा भाउज छंद कपट बुझी पारे नाही। यही परी जेउ माने करिछंती बा करूछंती सेमाने कर्कटक काल सर्पयोग फल भोगिबे ही भोगिबे। यार अशुभरे कौन भोगिबे? मनुष्यर भाग्य धीरे धीरे अवनति हेब। प्रथमे बहुत धनी होइजिब, अचानक धन गर्व अहंकार रे फाटी पड़िबे। गाड़ी घोड़ा स्थावर अस्थावर संपत्ति बहुत गुड़े करिबे, किंतु ताहा हठात चोरी होइजिब, डकायत होइजिब। भाउजंकर जो ततला निश्वास रे अग्नि लगी सबू भस्म होइजिब। जेउ आड़े जिबे दुर्घटनार भय रहिबो। शत्रु वृद्धि होई प्राणघातक कष्ट दियंती। समस्त सरीजिबा परे से निजे पेट सकाशे परिश्रम करने को बाहरी पड़ती। आगुरु से परिश्रम करिछंती तेणु परिश्रम को भय नहीं, परिश्रम करने को बाहरी पड़िबे। किंतु पूर्वरु जेउ शक्ति क्षय करिछंती आउ परिश्रम करि पारिबे नाही। शक्ति क्षय अर्थ जेउ समय तांकर धन रहिथिला, गर्व थिला, गाड़ी घोड़ा थिला, से बहु नारी भोग करिछंती। शुक्र हेला मनुष्यर शक्ति। शुक्र क्षय जोगु मनुष्य दुर्बल होई पड़े। जहाँ भी करती जेउ काम भी करती तहिरे से उपयुक्त मूल्य मध्य तांको मिलिबो नाही। पूर्वरु यौन संपर्क रे पाप कार्य करिथिबारु एबे तांकर गुप्त यौन रोग हेबो। एही रोग सकाशे अन्य उपरे दोष लदी देई बोझ उपरे ललिता बिड़ा सदृश हेबो। अन्य उपरे दोष लदिबे अर्थ विवाह परे स्त्री उपरे सबुजाक दोष लदी देबे
ଯେ ତୋରି ପାଇଁ ମୋର ଯୌନ ରୋଗ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନେ ବଜାରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ସେ ବ୍ୟବସାୟଟି ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସର୍ବଦା ନିଶାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ପାଗଳ ପରି ହୋଇ ଶେଷରେ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ଏହି ଫଳକୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଫଳାଦେଶ କରିବା ଉଚିତ। ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯଦି ବୃଷ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଥିବେ ଓ ତାହା ଲଗ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା କୋଣ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ନଥାଇ ଯଦି ରାହୁ କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିଲା, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ମନଲୋଭା ଚେହେରା ପାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ମୋହିତ କଲା ଭଳି ବାକ୍ୟାଳାପ କରେ, ହସ ହସ ମୁହଁ ଯେ କେହି ଦେଖିବେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଉପରକୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ ତାହା ନଥାଏ। କଳହ ପ୍ରିୟ, ଯେଉଁଠାରେ କଳି ନଥିବ କଳି କରାଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରେ। ପାଗଳ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସର୍ବଦା କାମ ପୀଡ଼ାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ଅଣ୍ଡକୋଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରେ, ନୀଚ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତି। କାମ କଳାରେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଧର୍ମୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। 32 ବର୍ଷ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ରାହୁ ସହିତ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ 60 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ସ୍ୱଗୃହ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଗୃହରେ ଥିବେ, ତେବେ ଏହାର ଫଳ କମ୍ ମିଳେ। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଧନ ଭାବରେ କେତୁ ରହିଲେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ କେତୁ ରହିଲେ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହେ। ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ ସମସ୍ତ ଶୋଭନୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ମୁଖରୁ କୁଭାଷା ସର୍ବଦା ବାହାରିଥାଏ। ନୀଚ କର୍ମ, ନୀଚ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟା ପାଇଥାନ୍ତି, ନାରୀ ଲୋଭୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଭୟ ଦେଖାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଦେବା ବାହାନାରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ରାଜକୋଷରୁ ବହୁ ଧନ ଅପବ୍ୟୟ କରି ବଦନାମୀ ହୋଇ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସନ୍ତି, ଶେଷରେ ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଭାଇ ଓ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହିତ କଳହ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପଦସ୍ଥ ଓ ଅପମାନ ପାଇଥାଏ। ଯଦି କେତୁ ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି କିମ୍ବା ଧନୁ ରାଶିରେ ରହି ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଫଳାଦେଶ କରିବା ଉଚିତ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଭରସା ନଥାଏ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ରାହୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ରାହୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିବାହ କରେ ବା ବହୁ ନାରୀ ଭୋଗ କରେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିଥାନ୍ତି। ଖରାପ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଲିପ୍ତ ରହେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାଧା ଆସେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃପଣ ହୋଇ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଶେଷରେ ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେବେ। ପ୍ରବଳ କାମୁକ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ପାଖରେ ଧନ ନଥିବାରୁ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଶେଷ ଜୀବନଟି ବଧିର କିମ୍ବା ବିଧୁର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଯାହାକି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି। କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। 8 ବର୍ଷ ଓ 14 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଜଳ ଭୟ ଓ ଅଗ୍ନି ଭୟ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ନିମୋନିଆ ଟାଇଫଏଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ମାତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ ପାଗଳ ପରି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇମାନେ ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସହାୟ, ଧନହାନି, ବନ୍ଧୁ ପୀଡ଼ା, ମିତ୍ର ପୀଡ଼ା ଆଦି ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ସପ୍ତମ ଗୃହ ଅର୍ଥ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକ ଭାବରେ କାମ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସ୍ୱବଚନ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। କେବଳ ଖରାପ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ଭାରି ଜିଦ୍ଦିଖୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ମହାଦଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପଡ଼େ ସେ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଗଲା କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗର ଫଳ। କର୍କଟକ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗର ଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନବମ ଭାବରେ ରାହୁ ରହି ଯେଉଁ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା